सो हेलो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो डिस्कसन करवा कि आमर पारामेडिकल एवं अलर्ट मेडिकल साइंस कोर्स गुड़िकर क्यों कोर्स गुड़िक रखा जाइए वर्ष एवं से कोर्स अप्लाई केते फीस लगुच ता सहित आमर केते परसेंट रिजर्वेशन रही क्यों कैटेगोरीज से विषय आज आम डिस्कसन करवा। तो आमर ए वर्ष केते गुड़िए नुआ कोर्स आड हो। प्रथम है आमर मास्टर इन फिजियोथेरापी जहाँ सर्ट्रे एमपीटी कही था, जोटा कि 2 वर्षर कोर्स। यहाँ अंडर ग्रेजुएट बैचलर कोर्स आ फिजियोथेरापी जो थे कि मिनिमम 50% स्कोर दरकार। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कैंडिडेट रिक्वायर्ड कंप्लीट 6 months ऑफ इंटर्नशिप आफ्टर बीपीटी मैंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी से मैंने 6 मासर ट्रेनिंग नहीं दरकार। तापर आमर आसूँ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ माने एमपीएच, यहाँ भी 2 वर्षर कोर्स। यहाँ आमर ग्रेजुएट इन मेडिसिन आयुर्वेदिक नर्सिंग फार्मासी वेटनरी साइंस ये मागुची। ये मुख्यतः बटनी जूलॉजी आवश्यक दरकार। तार आम आसला एमएससी इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन बा एमएमएलटी, यहाँ भी 2 वर्षर कोर्स। पास इन बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी माने बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी पास करते दरकार, जोटा कि आम बीएमएलटी कहुच्छी विथ 50% मार्क माने 50% मार्क देवा दरकार। 40% फॉर एससी एसटी को मिनिमम 40% मार्क दरकार। फॉर फिजिक्स चैलेंज कैंडिडेट एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी होची जोटा कि एमसीएम, यहाँ भी आमर 2 year कोर्स। एथे मागुच मुख्यतः एनी ग्रेजुएट विथ बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी विथ मैक्सिमम बा मिनिमम 50% मार्क। मिनिमम 50% मार्क मागुची एवं 40% फॉर एससी एसटी एंड 45% ऑफ फिजिकल हैंडिकैप पिलांग। तापर आमर आसला अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जो आमर अंडर ग्रेजुएट रोचे बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरापी बीपीटी कोर्स कहुच्छी। यहाँ आमर 4.5 वर्षर कोर्स। तापर आमर आसला बैचलर डिग्री इन ऑक्युपेशनल थेरापी बीओटी, यहाँ भी 4.5 वर्षर कोर्स। देन आसला बीएससी ऑप्टोमेरी बीओ तक कहुए, यहाँ 4 वर्षर कोर्स। बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी बीएमएलटी, यहाँ आमर 3 वर्षर कोर्स। देन आसला बीएससी इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जोटा कि आमर कहुए सर्ट्रे बीएमआरटी, यहाँ भी आमर 3 वर्षर कोर्स। तापर आमर आसला बीएससी इन एनास्थेसिया टेक्नोलॉजी जो कहुए बीएटी, यहाँ भी आमर 3 वर्षर कोर्स। देन आसला बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी बा बीईएमटी, यहाँ भी आमर 3 वर्षर कोर्स। तापर आम देखा डिप्लोमा कोर्स गुड़िक मिनिमम 2 वर्षर कोर्स होता है, जोटा कि आम डिप्लोमा इन फार्मासी जहाँ कहुए डिफार्म, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन डीएमआरटी, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी डीएमआरटी, डिप्लोमा इन परफ्यूज टेक्नोलॉजी डीपीटी, डिप्लोमा इन रेडिएशन थेरापी टेक्नोलॉजी डीआरटीटी। ये सब यहाँ आमर 2 year कोर्स रही है। देन आसला आमर सर्टिफिकेट कोर्स बा आमर केवल सर्टिफिकेट ये कोर्स को अप्लाई कर जो रोचे सर्टिफाइड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बा सीओए, यहाँ आमर मिनिमम 2 year कोर्स रोचे। सर्टिफाइड ऑप्थेल्मिक सर्जरी असिस्टेंट सीओएसए, यहाँ भी 2 year कोर्स। सर्टिफाइड कैथ लैब टेक्नीशियन बा सीसीएलटी, यहाँ कैथ लैब रहा भी मिनिमम 2 year कोर्स। देन आसला सर्टिफाइड ओटी टेक्नीशियन जो कहुए सर्ट सीओटीटी, यहाँ 1 year कोर्स। देन आसला सर्टिफाइड डायलिसिस टेक्नीशियन बा सीडीटी, यहाँ 1 year कोर्स। देन आमर आसब सर्टिफाइड न्यूरो टेक्नीशियन सीएनटी, यहाँ भी 1 year कोर्स। देन आसला सर्टिफाइड रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट सीआरटी, यहाँ भी 1 year कोर्स। देन आसला सर्टिफाइड प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन सीपीटीटी,
ଏଇଟା ବି 1 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଇସିଜି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବା CEEGT, ଏଇଟା ମାତ୍ର 6 ମାସର କୋର୍ସ। ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ୱାର୍ଡ଼ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବା CWT, ଏଇଟା ବି 6 ମାସର କୋର୍ସ। ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା CBCA ବି 6 ମାସର କୋର୍ସ। ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କୋର୍ସ ଇନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବା CCFA, ଏଇଟା ବି 6 ମାସର କୋର୍ସ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର ବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସୁଛି ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ବା BPT, ଏଇଟା 4.5 ବର୍ଷର କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ପାସ୍ ଇନ୍ +2 ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ଫ୍ରମ୍ ଏ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି with minimum of 50% mark in physics, chemistry, biology taken together, 40% of ACST and 45% of physical challenge candidate. Then ଆମର ଆସିଲା ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଅକୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପି, ଏଇଟା ବି 4.5 ବର୍ଷର କୋର୍ସ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ପାସ୍ ଇନ୍ +2 ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ଫ୍ରମ୍ ଏ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ। ତାକୁ ସର୍ଟରେ କୁହାଯାଏ BOT। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା BSc ଇନ୍ ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ବା BO, ଏଇଟା ବି 4 ବର୍ଷର କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ପାସ୍ ଇନ୍ +2 ସାଇନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଅଥରିଟି ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପାସ୍ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି and/or mathematics and have secured minimum of 50% mark in physics chemistry biology or mathematics taken together। ଆଉ SC/ST ପାଇଁ ରହୁଛି 40% ମାର୍କ ଏବଂ 45% ମାର୍କ ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା BSc ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆମକୁ ଅଛି BMLT, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ବର୍ଷର କୋର୍ସ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ପାସ୍ ଇନ୍ +2 ସାଇନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବୋର୍ଡ଼ of the country with individually pass in subject of physics chemistry biology or mathematics and have secured minimum 50% mark in physics chemistry biology or mathematics। biology ଏବଂ mathematics ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟା ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଏବଂ 40% ମାର୍କ SC/ST and 45% ମାର୍କ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ BSc ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରାଡ଼ିଏସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଟା ବି 3 ବର୍ଷର କୋର୍ସ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ମାଗୁଛି। BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା BOTT, ଏଇଟା ବି 3 ବର୍ଷର କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା BSc ଇନ୍ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ମିନିମମ୍ 3 ବର୍ଷର କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା BSc ଇନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି BEMT, ଏଇଟା ବି 3 ବର୍ଷର କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି, ତୁମେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫାର୍ମାସି, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ବର୍ଷର କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ମାଗୁଛି, କେବଳ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ରେସିଡେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା DMLT, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି। ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରାଡ଼ିଏସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା DMRT, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି। ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ରିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା DPT, ଏଇଟା ବି 2 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ରାଡ଼ିଏସନ୍ ଥେରାପି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଟା ବି 2 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଅପ୍ଥାଲମିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି 2 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି। ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଇନ୍ ଅପ୍ଥାଲମିକ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା COSA, ଏଇଟା ବି 2 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ବି ସେମ୍ ମାଗୁଛି ବଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାଗୁନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କ୍ୟାଥ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଏଇଟା ବି 2 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ OT ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବା COTT, ଏଇଟା 1 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି, +2 ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର। ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଇନ୍ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବା CDT, ଏଇଟା ବି 1 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ମାଗୁଛି। ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁରୋ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଏଇଟା CNT, ଏଇଟା 1 ଇୟର୍ କୋର୍ସ, ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଥେରାପିଷ୍ଟ ବା CRT, ଏଇଟା ବି 1 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଇନ୍ ପ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଟ୍ରମା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, 1 ଇୟର୍ କୋର୍ସ। ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଇନ୍ ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ୍,
ଏଇଟା 6 ମନ୍ଥର କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ +2 ସାଇନ୍ସ ମାଗୁଛି। ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ ECS ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ CEET CCGT ଏଥିରେ 6 ମାସର କୋର୍ସ। ଏଟା ମଧ୍ୟ +2 ସାଇନ୍ସ ମାଗୁଛି। ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବା ଏରେ କୁହାଯାଏ CEMGTରେ 6 ମାସର କୋର୍ସଟେ +2 ସାଇନ୍ସ ମାଗୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟି କୋର୍ସ ରହିଲା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 10th ପାସ୍ ମାଗୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ 6 ମାସର କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ କୋର୍ସ ଇନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର SC/STଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। SCଙ୍କ ପାଇଁ 12% ରିଲାକ୍ସେସନ୍, SCଙ୍କ ପାଇଁ 8%, ଫିଜିକାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପାଇଁ 5%, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ପାଇଁ 5% ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଚାକିରି କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3% ରହୁଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍। ତାପରେ